Hello students. Today we are going to see the subject Social Science, Political Studies, Lesson 1, the Indian Constitution. Indian Constitution means இந்திய அரசியல் அமைப்பு. For an example, we play some cricket and football, something games. We have a rules and regulations for how to play the games and we have give the guidelines and ideas. அதாவது நாம் ஏதாவது ஒரு விளையாட்டை தேர்ந்தெடுத்து விளையாடும் பொழுது அதை எவ்வாறு விளையாட வேண்டும் என்பதற்கான பல்வேறு விதிமுறைகள் அந்த விளையாட்டிற்கு உண்டு. The same method, the Indian Constitution means what is the rules and regulations for the country and the guidelines for the country. அதாவது ஒரு நாட்டின் சட்டத்திட்டம் அல்லது அந்த நாட்டிற்கான ஒரு வழிகாட்டுதல் என்று இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் காணப்படுகிறது. Now, in 1934, the Indian National Congress made the demand for the Constituent Assembly during the Second World War. அதாவது இரண்டாம் உலக போர் முடிவடைந்த நிலையில் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் அமைப்பு நம் நாட்டிற்கென்று ஒரு அரசியல் அமைப்பு உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்று முயற்சி செய்தது. Between December 1946 and November 1949, the Constituent Assembly drafted a constitution for independent India. அதாவது 1946ஆம் ஆண்டிலிருந்து 1949ஆம் ஆண்டு அந்த 2 வருட காலகட்டத்தில் இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்திற்கான ஒரு வரைவு, அதாவது அவை அங்கீகரிக்கப்படுவதற்கு முன்பாக தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு புத்தகம் போன்ற அமைப்பை சுதந்திர இந்தியாவில் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி உருவாக்கியது. Now you see the picture. It is a picture that Nehru is run the assembly for to make a Indian constitution. Today, the most countries in the world have a constitution. While all democratic countries are likely to have a constitution, is it not necessary that all countries that have a constitution are democratic? அதாவது அனைத்து நாடுகளுமே தற்பொழுது அதற்கென்று ஒரு தனி அரசியல் அமைப்பை பெற்றிருக்கின்றன. இவை முக்கியமாக டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரிஸ், அதாவது மக்களாட்சி நடைபெறக்கூடிய நாடுகளில் கட்டாயம் அரசியலமைப்பு சட்டம் பின்பற்றப்படுகின்றன. மற்ற நாடுகளிலும் கூட அதற்கென்று எழுதப்பட்டதான ஒரு சட்டத்திட்டங்கள் பின்பற்றப்படுகின்றன. First, it lays out certain ideals that form basis kind of country that we also citizens aspire to live in. அதாவது ஒரு நாட்டில் காணப்படுகிறதான மக்களுடைய அடிப்படை தன்மைகளை, அந்த நாட்டின் குடிமகனுக்கான தன்மைகளை விளக்குவதாக அரசியலமைப்பு சட்டம் காணப்படுகிறது. அப்படி இல்லை என்றால் கான்ஸ்டிடியூஷன் புரிந்து கொள்வதற்கு எளிதாக கான்ஸ்டிடியூஷன் tell us what the fundamental nature of our country, அதாவது ஒரு நாட்டின் அடிப்படையான அமைப்பு எவ்வாறு உள்ளது என்பதை அந்த அரசியலமைப்பு சட்டம் விளக்குகிறது. ஃபார் an example, India have a constitution for the people, certain peoples. Here the more different cultures of people present in India. For example, Muslims, Christians, Islam's peoples and Hinduism peoples, the Sikhs, Jainism peoples, but they all got that equal fundamental nature in this country. But another country, they have a separate forms of basic constitution. A constitution helps serve as a set of rules and principles that all persons in a country can agree upon the basis of the way in which want the country. அதாவது ஒரு அரசியலமைப்பு சட்டம் அந்த நாட்டில் உள்ள மக்கள் எவ்வாறு நடக்க வேண்டும் என்பதை குறித்து விளக்குகிறது. Now you see the pictures. It is in Nepal.
நேபாள் மக்கள் தங்களது அரசியல் அமைப்பு சட்டம் மாற்றப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி போராடிய ஒரு புகைப்படம். அதற்கு முன்பாக நேபாள் போன்ற நாட்டில் மொனார்கி என்று அழைக்கப்படுகிறதான த டிக்டேட்டர்ஷிப்ஸ் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு அமைப்பு காணப்பட்டது. இட் மீன்ஸ் டிக்டேட்டர்ஷிப்ஸ் ஆர் மொனார்ச்சி மீன்ஸ் த சிங்கிள் பர்சன்ஸ் கோயிங் டு ரூல் த country. For example, king. We know some kings' names. Mughals, the Shah Jahan, Babur, Akbar. The only one king, they give the instruction to the country on its own mind. அதாவது அவனுடைய சொந்த கருத்திலிருந்து அந்த நாட்டை வழி நடத்தக்கூடியதாக காணப்படக்கூடியது தான் monarchy. It give the example for the different kind of constitution system. Okay, let us understand what is the picture saying. The Nepal people they want a constitution for their own fundamental rights. அதாவது அவர்களுடைய சொந்த அடிப்படைக்காக அனைவர் நன்மைக்காகவும் ஒரு கான்ஸ்டிடியூயன்ட் ஒரு அரசியல் அமைப்பு வேண்டும் என்று சொல்லி அதில் மாற்றம் வேண்டும் என்று சொல்லி போராடினாங்க. ஸோ இட் இஸ் explained what is an importance of constitution. The second important purpose of the constitution is to define the nature of a country's political system. அதாவது ஒரு நாட்டின் அரசியல் பிரிவு எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்பதை குறித்து அந்த அரசியல் அமைப்பு சட்டம் விளக்குகிறது. அதாவது நமக்கு வெவ்வேறு மாதிரியான அரசியலமைப்பு பிரிவுகள் காணப்படுகின்றன. நம்முடைய நாட்டில் பல கட்சி கொண்ட ஒரு அரசியலமைப்பு காணப்படுகிறது. all the ideas is taken from the constitution. We have a parliament. In the more member in this parliament, they are going together to decide the laws for the country. அதாவது நாம் அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நபர்கள் மூலமாக நமக்கான சட்டத்தை உருவாக்கி கொள்கிறோம். In this form derived from our constitution system of India. In a democracy, we choose our leaders so that we can exercise power responsibility on our behalf. டெமோக்ரஸி என்று சொல்லப்படுகிற மக்களாட்சி நாட்டில் ஒரு தனி நபர் போய் நேரடியாக ஆட்சி செய்வது கிடையாது. அவர் மக்கள் மூலியமாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட த ரெப்ரசன்டேட்டிவ் பர்சன்ஸ் கோயிங் டு லீட் த கண்ட்ரி. சப்போஸ் வி ஹாவ் அ ப்ராப்ளம் இன் த சொசைட்டி, த ரெப்ரசன்டேட்டிவ் பர்சன் கோயிங் டு மிஸ்யூஸ் இஸ் பவர். அதாவது நம் தேர்ந்தெடுக்கிறதான அந்த ஒரு தனிநபர் அவருடைய அதிகாரங்களை தவறாக பயன்படுத்தும் போது இட் இஸ் அ very dangerous form to the country. We have an example for the classroom. Here you have the story. Here the classroom situations. Your class, we have the two examples. One is Mrs. Roy is a class teacher and Suresh is a class leader and Anil is a member of the classroom. The urgent work for the class 2 is going to outside classroom. So he said to mind the classroom for Suresh. But Suresh is a very aggressive person, so he just want to complain for the particular persons to the Mrs. Roy, அதாவது class teacher. அதாவது உங்களுக்கு இந்த கிளாஸ் ரூம் சிச்சுவேஷன்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். இப்போ கிளாஸ் ரூம்ஸில் டீச்சர்ஸ் இல்லாத நேரத்தில் இந்த கிளாஸ் லீடர் கிளாஸை மானிட்டர் பண்ணும்பொழுது அவங்களுக்கு பிடிக்காத ஒரு பர்சனை டீச்சர்ஸ் கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறதான ஒரு விஷயம் காணப்படலாம். இட் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த லீடர் மிஸ்யூஸ் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அண்ட் பவர். The constitution often lays down rules that guard against the misuse the power by our political leaders. அதாவது நம்முடைய அரசியலமைப்பு சட்டம் இந்த அதிகாரத்தில் உள்ளவர்கள் தங்களுடைய அதிகாரத்தை தவறாக பயன்படுத்துவதையும் கண்டிக்கிறது. அவர்கள் எவ்வாறு அதை பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதற்கான விளக்கத்தையும் இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் நமக்கு கொடுக்கிறது. அதாவது the Indian constitutions guide the leaders to how to use their powers to the country. Here, another important function that the constitution plays in a democracy is ensure that the dominating
groups does not use the power against the other. அதாவது நம்முடைய சமுதாயத்தில் அதிக அளவிலான மக்கள் குறைந்த அளவிலான அதிகாரம் கொண்ட மக்களை வந்து டாமினேட்ஸ் பண்ணுறதை வந்து இந்த அரசியலமைப்பு சட்டம் எதிர்க்கிறது. I give that example for that classroom. Here the classroom situation in the PT period, the boys and girls are going to play the games, but in this class the boys the account was very high, so they are decided what we are going to play. அதாவது அந்த வகுப்பறையில் அதிக எண்ணிக்கையில் காணப்படுகிற மாணவர்கள் இந்த விளையாட்டு தான் விளையாட வேண்டும் என்று சொல்லி மற்றவர்களையும் கட்டாயப்படுத்துகின்றதான ஒரு சூழல் காணப்படுகிறது. The Indian Constitution was against this dominant. அதாவது இந்த மாதிரியான தனது கருத்துக்களை மற்றவர்கள் மீதும் திணிக்கிறதை இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எதிர்க்கிறது. அவர்களுக்கான உரிமைகளை அவர்களுக்கான விருப்பங்களை செய்து கொள்ள the Indian constitutions give the power and rights to what they are doing in his own way. The third significant reasons why we need a constitution to save us from ourselves. This may sound strange, but what is the mean by this? That might at times feel strongly about an issue that might against our larger interest. அதாவது இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் அவர் கருத்துக்களுக்கும் உரிமைகளுக்கும் பாதுகாப்பு அளிக்கிறது. மற்றவர்களுடைய கருத்தை அல்லது அந்த டிக்டேட்டர்ஷிப்ஸ் என்று சொல்லப்படுகிறதான மற்றவர்களுடைய அதிகாரத்துக்கு அப்படியே கீழ்ப்பணிந்து போவதை இந்த அமைப்பு எதிர்க்கிறது. I give an example for your home. Shabnam have a test for the tomorrow, but she want to see the TV for that program. So she said to the family, I want to see the TV but have that exam tomorrow, so you people are also don't see the TV for tonight, then only I am going to study. அதாவது அந்த ஷப்னம் என்று சொல்லப்படுகிறதான அந்த கேர்ளுக்கு நான் மறுநாள் வந்து ஸ்கூலில் டெஸ்ட் இருக்குது, பட் ஷி வாண்ட் டு see the television program. அதனால் அவங்களது வீட்டில் இருக்கக்கூடிய மற்றவர்களையும் அந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து பார்க்கக்கூடாது, டிவி நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க, தென் ஓன்லி ஐம் கோயிங் டு ஸ்டடி அப்படி சொல்லப்படுகிறதான ஒரு சிச்சுவேஷன்ஸ் உங்களுக்கு இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணப்பட்டிருக்கு. இட் மீன்ஸ் உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லாத ஒரு தனிநபரோட கருத்தை மற்றவர்கள் மீதும் திணித்து அவர்களையும் அதை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்கிறது. இட் இஸ் ரைட் ஃபார் தட் கான்ஸ்டிடியூஷன்? நோ, இட் இஸ் ராங். தே ஹாவ் அ ஓன் சாய்ஸ் ஃபார் த லைஃப். A good constitution does not allow the whims to change the basic structure. It does not allow for the easy overthrow of provisions. அதாவது ஒரு நல்ல அரசியலமைப்பு சட்டம் அவர்களுக்கான அடிப்படை உரிமையை பாதிப்பது போன்றதான எந்த ஒரு காரியத்தையும் செய்வதற்கு அனுமதிக்காது. They are save the freedom for that everyone. அனைவருடைய சுதந்திரத்தையும் கருத்துக்களையும் பாதுகாப்பதற்காக இந்த அரசியலமைப்பு சட்டம் நமக்கு உதவியாக இருக்குது. Finally, I am going to clarify for that all the one. Here the three things we have seen that the first one is the country needed democracy and Indian constitution for the run the country. The Indian constitution decides the what kind of nature is present in the country. The second thing is the Indian constitution or any constitution going to declare the guidance to the political system of the country. அதாவது அந்த அரசியலமைப்பு சட்டம் அரசியல் ரீதியான வழிமுறைகளை காட்டுகிறது. Then the third one is the Indian constitution protect the freedom for everyone. அனைவருடைய சுதந்திரத்தையும் அது பாதுகாப்பதாக காணப்படுகிறது. The next function is the Indian constitution avoid the dominance of the large people to the similar people. It's avoid the large peoples or majority people dominate the minority of the people. அதாவது அதிகப்படியான உள்ள மக்கள் சிறுபான்மையினரை ஆதிக்கம் செலுத்துவதை இது தவிர்க்கிறது. ஸோ இட் இஸ் தட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த features of the Indian constitution. So the country must need the constitution. Our Indian
India have the most wonderful system of the constitution. The Indian constitution is very helpful for the people's nature, and it protects the freedom of the people. Thank you, students. We see the next topic in the next video. Thank you.